तक। अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, आज हम फैसलाबाद के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां दो बदबख्त बेटों ने अपनी मां को कत्ल किया है और उनके अहले खाना से मिलेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुआशरे में ये जो बिगाड़ है, ये जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं कि कभी एक माँ अपनी बेटी को कत्ल करती है तो कभी बेटे अपनी माँ को कत्ल करते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो ख़ानदानी निज़ाम है, वो क्यों तबाह बर्बाद हो रहा है? क्यों हम अपने रिश्तों की पासदारी नहीं कर रहे और हमारे खून इतने सफ़ेद हो गए हैं कि अब बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को भी कत्ल करने में आर नहीं महसूस करते और माँ बाप की भी वो जो ममता और वो जो प्यार है वो भी कहीं दफन हो चुका है कि वो अपने बच्चों को कत्ल करते हुए भी आर नहीं समझते। आज हम जहाँ पे मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे और उनके अहले खाना यहाँ पे मौजूद हैं। मुद्दई यहाँ पे मौजूद है जिसने वो FIR कटवाई है, वो मकतूला का भाई है। उसका ये मानना है कि बच्चों ने कत्ल किया है और उनमें से एक बच्चे ने ये एडमिट भी कर लिया है, मान भी लिया है, कन्फेस कर लिया है कि मैंने ही अपनी माँ को कत्ल किया है। इस पूरी कहानी में कौन से हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने आने चाहिए, जो अभी तक नहीं आए गए, वो आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने लेके आएगी और हम बात करेंगे उसके भाई से और बाकी अहले खाना से भी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात थी कि दो बेटों को मिलकर अपनी माँ को कत्ल करना पड़ा। नाजरीन, इस वक्त हम वरसा के साथ मौजूद हैं और मकतूला के भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ, जिन्होंने वो FIR कटवाई है और उसमें वो मुद्दई हैं और उनसे बात करते हैं कि वाक़या क्या हुआ था और क्यों आप समझते हैं कि उनके बच्चों ने ही उनको कत्ल किया है और वजूहात क्या थी। तो ये सारी दास्तान जो है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इनमें एक चीज़ की तस्दीक करेंगे कि वो जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा मिले और ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुकीम हैं यहाँ के, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे कि मुआशरे में बेटे ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी माँओं को कत्ल भी कर देते हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाह जुबैद। शाह साहब, आप ये बताएं कि ये वाक़या आपको कब पता चला, कब आपको कॉल आई, हुआ क्या? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਟੋਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜਦ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀ SHO ਵੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। नहीं, वो फिंगरप्रिंट किस जगह पे, मतलब कैसे? ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, पता नहीं साफा डाला था हाथों के। तो बाद में बच्चों ने पूछा गया साइड से केयर करके, तो बच्चे ने तस्लीम कर लिया छोटे ने कि मैं खुद मारी। छोटे का क्या नाम है? वारस अली साली के साथ। तो वो जो उसके पहले भाई के साथ जो शादी हुई थी जिस लड़की के साथ, वो इनकी वालदा की मर्जी से हुई? वो मर्जी के साथ हुई थी, लेकिन वो लड़के सहुरे चले गई सी, वापस चले गई, सामान भी ले गई सी वो। अच्छा, तो परमानेंट चली गई थी, खुला वगैरह या तलाक हो गई? नहीं, मुंडा भी साथ चले गया था। अच्छा, वो भी साथ ही चला ਤੇ गया? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈयों ने दुकान चला रहे सी, वहीं पे था वो? वहीं पे। और जो उसका दूसरा भाई है वो माँ के साथ रहता था। वो इधर रहता था? जी। तो उसकी अपने भाई के साथ कोई रवाबत थे उनके साथ? नहीं, बिल्कुल वो दोवें दुकान ते जा रहे सी। ठीक है। आही मसला थे, आही तो फिर गल है। वो जाते हुए चूंकि माँ ये समझती थी कि मेरे बच्चे को पहले ही हाँ। एक उनकी बेटी ले गई है तो ये दूसरा या वो नहीं सी मान रही कि मैं नहीं शादी, इस वजह से नहीं मानती थी। हाँ भी मैंने नहीं करनी शादी। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ हर सूरत। वहाँ पे जाके आपने लोगों से पूछा कि क्या वाक़या? हाँ, सब लोग यही बता रहे थे कि अभी बच्चे, हाँ इन्होंने मारा। तो गाँव थाने ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। सही, ठीक है, उसने खुद मान लिया। हाँ जी, साढ़े सामने छोटे ने। अच्छा, और आपको क्या लगता है मुलव्वस दोनों हैं? हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ दोनों। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ
ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਓ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇਪਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਚਲੋ ਨੋ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਊਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਜੀਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੀਫ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮੂਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਮੂ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ 100 ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਜੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੈੱਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਲੜਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਜੰਨਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲਿਆ ਬਸ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਲਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮਰਹਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। FIR ਆ ਬਸ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ FIR ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਉਹਦੇ ਖਵਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ FIR ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੌਰਮੈंट ने कानून किया जी। हाँ जी नाजरीन, यहाँ पे हमने बात की है, ये जो मेरे पीछे बैठे हैं ये उसके भाई हैं, उन मकतूला के भाई हैं, और उन बच्चों ने कत्ल किया है। तो ये जब वहाँ पे पहुँचते हैं, जो जाए वकुआ है, वहाँ पे पहुँचने पे इनको पता चलता है कि वो वाकई उनके बच्चों ने ही कत्ल की है। तो अब देखना ये है कि वाकई इसमें जो हक़ायक़ हैं वो यही हैं जो बयान किए जा रहे हैं, या इसके पस मंज़र में कुछ और भी है। आम तौर पे देखा ये जाएगा कि क्या इतनी इंतहा को पहुंच गए थे, यानी कि ये किसी भी चीज़ की इंतहा होती है कि आप किसी को कत्ल कर दें। अब देखना ये है कि सिर्फ़ ये रिश्ता ही वजह थी या इसके अलावा कोई और भी वजूहात थी जिनकी बिना पे उन्होंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। अब हम उस जाए वकुआ पे भी जाएंगे और उसके बाद हम मुतल्लका थाना, जो गुलाम मोहम्मदाबाद थाना है, वहाँ पे भी हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि तफ्तीशी से भी बात कर सकें और उससे भी पूछ सकें कि अब तक सूरत हाल क्या है, वो जो मुलज़िमान हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने क्यों कत्ल किया। और इसके अलावा वो जाए वकुआ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके अहले मोहल्ला से भी बात करते हैं कि वाक़या क्या हुआ था। चूँकि जब आप किसी जगह पे रहते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को आपके माहौल का भी पता होता है, ये भी पता होता है कि अगर एक घर में बच्चे हैं तो उनमें कौन सा बच्चा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है।
जब आप एक जगह पे रहते हैं तो लोग आपके घर के माहौल को और आपके अफराद के नेचर को जानते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। तो वहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस बच्चे ने इतराफ़ किया है और जो बच्चा उसके साथ मुलव्वस था, दोनों बच्चों का क्या वर्जन था और वहाँ पे रहने वाले लोग क्या सोचते हैं कि वो बच्चों की जो तरबियत थी वो कैसी थी और माँ बाप उनके बारे में क्या सोचते थे। अब हम उस मोहल्ले में जाएंगे, जाए वकुआ पे जाएंगे, यहाँ से कुछ फासले पर है, तो वहाँ पे जाके हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हक़ाइक़ क्या हैं और उसके बाद फिर हम मुतल्लिका थाने में जाके तफ्तीशी से बात करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद हैं। कश्मीर रोड इसको कहते हैं और जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हम उस गांव से होके आए हैं जहां पे FIR का मुद्दई है, यानी कि मुबैना तौर पर मकतूला का भाई है और उसने ये FIR कटवा रखी है कि उसके बेटों ने अपनी मां को कत्ल किया है। अब हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये मेरे अक़ब में जो घर है, यही वो घर है जहाँ पे बताया ये जाता है कि यहाँ पे वो खातून कत्ल की गई हैं। अब यहाँ पे अहले खाना मौजूद हैं। ये मेरी दाईं जानिब जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं ये उनके खावंद हैं और यहीं पे वो रहती थी और ये तमाम अहले खाना हैं और ये साहिब जो मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनका साथ वाला घर है और बताया ये जा रहा है कि इनकी जो बीवी हैं वो इनके घर में मौजूद थी उस वक्त और जो भी वाक़या हुआ वो आपके सामने ये रख देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर हुसैन है जी। आप क्या लगते थे? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ। तो क्या वाक़या क्या हुआ? ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਕੂਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਜੁਮਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੂਲਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੂਲਰ ਚੱਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮਸਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਵਾਈਫ मेरी, सारे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ चले गए। अच्छा, इसमें ये जो आपने अभी बात बताई है, हम वहाँ से भी पूछ के आए हैं, उनका भी यही कहना है कि जो इनका बड़ा बेटा था, जो पहले जिसकी शादी हुई, जो अपना सामान लेके चला गया था उसके साथ ही, उनका ये मानना है कि उसकी जो साली थी उसके साथ जो दूसरा बेटा है वो शादी करना चाहता था। हाँ जी। तो ये तनाज़ा तो चल रहा था और वालदा जो थी वो नहीं मान रही थी कि जी शादी की बात पे। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये तनाज़ा क्या था? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ कि जो आपके दादाजी हैं ये नहीं मान रहे थे। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਵੀ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਤਰਾ ਦੇ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਜਰਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਦੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ले आइए वो ताकि ये सोचता होगा कि ये घर आए वापस फिर मेरी तो शादी होई होगी। शादी जो है वो हो जाएगी। हाँ जी वो इस करके ये सारा कर रहा ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। अच्छा फिर ये इस बात में सदाकत कितनी है कि जी वो उनका कहना ये है कि जी वो उनकी जो माँ है वो बेटों ने ही कत्ल की है और जो छोटा बेटा है जो नशा वगैरह करता था तो उसने ये बात इस बात का इतराफ़ भी किया है कि मैंने ही ये किया है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, आप क्या समझते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਕੂਲਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਦਈ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਕੁੰਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ 2 ਕਮਰੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੇਨ ਆਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸੇਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਨ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਗਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅੰਮੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹਲੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੰਮਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਬਾਬਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਇਹ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਕੁੱਟੂਗੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਜਾਨੀ 4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਸ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜੂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਆਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜਕ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਇਓਡੀਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਨਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਾਨਾ ਫਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੂਨ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬਾ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੂਗੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ SHO ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੂਲਰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇਰ ਆ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮਾਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟੇ ਕੀ ਤਰਫ, ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ SHO ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਸਲਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਦੂੰ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਦੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ
ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਕੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੇ ਪੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਐਸਐਚਓ। ਉਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਸਨੂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਆ। अच्छा, ये अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहा। बुजुर्गो बोलोगे ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਰਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਕੋ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਕਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੁੜੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮਗਰੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਤੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ? ਬਾਬੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, ये उनके शोहर हैं, इनकी भी आपने सुन ली है। ये भाई साहब पास बैठे हैं, इन्होंने सारा वाक़या देखा अपनी आंखों से। और ये और साहब
हैं ये इनके हमसाए हैं, इनकी वाइफ जो हैं वो उस वक्त यहीं पे मौजूद थी और उन्होंने क्या देखा वो उन्होंने इनको बताया है। इनसे हम पूछते हैं कि क्या बताया इनकी वाइफ ने इनको कि उन्होंने क्या देखा था। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे खुद फंसाई गई हैं या आई गई हुई है, मतलब उसने माई ने बहुत ज़्यादा जोर भी लगाया, उसका पेशाब भी निकला हुआ था तो और उसको पता नहीं किस चीज़ से मतलब उसका गला दबाया हुआ है और मतलब निशान भी पाए गए हुए हैं। अच्छा, मुझे उसने बताया भी ये बात होगी। इस बेटे ने ना बच्चे ने मुझे बताया था कि बच्चे जो सिगरेट ना सिगरेट 9 बजे हमारे पास पी के कह रहे सिगरेट लेके गए थे, आगे भी ले जाते थे, आगे भी ले जाते थे। अच्छा, एक पहले बड़ा आ गया, वो सिगरेट लेके चल गया, 5-4 मिनट बैठा रहा, मुड़ के दूसरा ही चल गया, दूसरा मुड़ के अपने बाप को लेके चल गया। मुझे बाद मुझे पता नहीं। बस आपकी वाइफ ने आपको ये बताया? माई इतनी बड़ी सख्त थी कि घर किसी को नहीं आने जैसी थी। हाँ, हम भी कभी इसके घर में गए नहीं थे, तो वो दरवाज़ा लगा के रखती थी। उसका ये है, पता नहीं ये कैसे मामला उसका मतलब ये बन गया। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कोई दूसरा बंदा नहीं अंदर जा सकता? हाँ, माई की बहुत सख्त तबीयत थी, बहुत सख्त थी। मतलब ये इसके चाचे भी हैं ना, आज एक भतीजा भी लगता है, उसको भी कभी इसके बच्चे भी जब कोई चीज़ वैसे गिर जाती थी ना तो कहती इधर नहीं बढ़ना है। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। नाजरीन, हम देखते हैं पीछे अकब में जाके कि जो गली बता रहे हैं वहाँ पे कैमरे लगे हैं और कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग भी देखें ताकि असल हक़ाइक़ जो हैं वो पता चल सकें। और जो मुद्दई जिसके घर से हम होके आ रहे हैं वो इनके नज़दीक जो बाबर साहब हैं इनके नज़दीक उन्होंने इनका नाम भी ले रखा है। नाजरीन, यहाँ पे जो मकतूला हैं ये उनके भतीजे हैं रज़ाक साहब, जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है और समझा ये जा रहा था चूँकि बाबर साहब जो हैं ये उनके वालिद साहब हैं और इनके वो चचा हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से बाबर साहब और बाकी जो बच्चे हैं वो उनको चचा ही कहते हैं। तो उन्होंने समझा, जो गांव में जो मुदई हैं उन्होंने ये समझा कि ये उनको चचा कह रहे हैं तो ये उनके भतीजे हुए, लिहाजा उन्होंने इनका नाम तफ्तीशी के सामने ले दिया था। और तफ्तीशी ने ये वीडियो देखते हुए, जो पीछे CCTV वीडियो है उसको देखते हुए कहा कि ये शायद रज़ाक को फंसाना चाहते थे और बाद में इनका नाम बाबर निकल आया। तो अब रज़ाक साहब तो ये हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। असल मामला जी दोस्तों ये है कि जिस वेले ये प्रोग्राम होया मैं चौक 'ਚ मौजूद सी, घर नहीं सी मौजूद, ना मेरा बच्चा कोई घर मौजूद सी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ ਜਰਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਿਆ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, SP ਆਇਆ, DSP ਵੀ ਆਇਆ, ਕਰਾਂਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਈਅਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਓ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਚੂੜਮਾਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ, ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਏ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ, ਚਾਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ करा के आओ भाई जनाजे का टाइम बाद दसांगे। नाजरीन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि थाना गुलाम अहमदाबाद आए थे हम और यहाँ पे खिज़र हयात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, उनसे हमने बात की है
लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया है और उनका मानना ये है कि सीपीओ साहब जो हैं उन्होंने हिदायत जारी कर रखी हैं कि आप मीडिया के सामने बगैर इजाज़त के नहीं आएंगे। और सीपीओ साहब जो हैं उनके कॉल लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कॉल सुन नहीं रहे, वो मसरूफ़ हैं या जैसे भी, लेकिन तफ्तीशी ने अपना वर्जन देने से इनकार किया है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में मुल्ज़िमान जो हैं वो ऑन रिमांड हैं, वो अभी भी इस थाने में हवालात में बंद हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। लेकिन कुल मिला के जो शुरू से लेके आखिर तक जो हमें अंदाज़ा हुआ है कि मुल्ज़िमान जो हैं वो ये 2 बेटे ही हैं, इन्होंने ही अपनी मां को कत्ल किया है। और देखना ये है कि आने वाले वक्त में इन्हें सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है। हमारा मुआशरा इस कदर बिगाड़ का शिकार क्यों है, इसमें कोई बेहतरी आएगी, कुछ सुलझाव आएगा या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और ये देखना होगा कि माएँ बच्चों को कत्ल कर रही हैं, बच्चे माँओं को कत्ल कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल का मुजरिम कौन है। One 11 110.